Welcome to our economics discuss class. Here I am going to give a detailed information about economics. Watch it carefully and make your subject economics as your favorite. Do you know economics is what? Economics is a part of our life. The money which we spend in day-to-day life, it comes under economics. The budget, the family budget which we make every month, that also comes under economics. The rise of the product which we buy, that also comes under economics. If we use the bank to save our money, that also a economics. In everywhere the economics is there. The economist Taylor Coben has beautifully said that economics is everywhere and understanding economics can help you make better decisions and lead a happier life. Economics is everywhere in each and every part of our life. We have economics. The clothes which we wear, the production of that cloth also have the economics. For example, cotton textiles. In the cotton textiles, they have to cultivate the cotton, okay, and they produce the cotton by the labors and raw materials. This all the production of a cotton clothes also comes under the economics. If you understand the economics very well, you can make a decision very properly and you can lead a happier life and a satisfied life. This is our first lesson, Introduction to Microeconomics of 11th standard. Economics, first we'll study the meaning. Economics is derived from a word oikonomikos. Economics oikonomikosங்கிற வார்த்தையிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க. அது வந்து ancient Greek word. Oikonomikos can be divided two. They are oikos, nemen. Oikos means household and nemen means management. Oikos na என்ன? Household and nemen na management. ரெண்டையும் சேர்த்தா management of households. அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? management of households. Next, nature of economics. First நம்ம நேச்சர்னால் என்னன்னு பார்ப்போம். Nature means contents and how and why they find a place in the subject. எதற்காக எக்கனாமிக்ஸை ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்திருக்காங்க, அதை பற்றின கண்டென்ட். வேரியஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் given by notable economists. வேரியஸ் நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் எக்கனாமிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றி. ஈச் டெஃபினேஷன் represents a unique generalization. ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெஃபினேஷனில் அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, ஏதாவது ஒரு யூனிக் ஜென்ரலைசேஷன் இந்த எக்கனாமிக்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. A wide variety of definition paves the way to arrive a near complete agreement on the subject matter of economics. இந்த வைட் வெரைட்டி, நிறைய பேர் நிறைய விதமாக டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் இந்த கம்ப்ளீட் அக்ரிமெண்ட், இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பற்றி நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, கம்ப்ளீட் கிளியரன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அதனால் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அக்செப்டட் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட். 4 definition, each referring to particular stage of the growth of the subject. இந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி வளர்ந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அந்த வளர்ச்சிக்கு 4 டெஃபினேஷன் தான் காரணம் இன் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்மித்ஸ் வெல்த் டெஃபினேஷன், த கிளாசிக்கல் எரா. இது வந்து ஓல்டு எரான்னு சொல்லலாம், த கிளாசிக்கல் எரா. மார்ஷல்ஸ் வெல்ஃபேர் டெஃபினேஷன், த நியோ கிளாசிக்கல் எரா. இந்த எரா வந்து அதை விட கொஞ்சம் நியூ. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த நியோ கிளாசிக்கல் எரா. ராபின்ஸ் ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினேஷன், இந்த டெஃபினேஷன் வந்து லியோனல் ராபின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
த நியூ ஏஜில் சாம்வெல்சன்ஸ் growth டெஃபினேஷன். இந்த டெஃபினேஷன் பவுல் சாம்வெல்சன் கொடுத்துருக்காங்க மாடர்ன் ஏஜில். நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வெல்த் டெஃபினேஷன் ஆடம் ஸ்மித். இவர் தாங்க ஆடம் ஸ்மித் இவர் வெல்த் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு. இவர் எழுதின புக் பேர் An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations. அது என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த். எக்கனாமிக்ஸை வெல்த்தாக அவங்க பார்க்குறாங்க ஆஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த். வெல்த்னா செல்வத்தை அவங்க என்னையா பார்த்துருக்காங்க, எக்கனாமிக்ஸாக பார்த்துருக்காங்க. இந்த டெஃபினேஷனுக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. எதுக்காக ஆடம் ஸ்மித் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த்துங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், ஹவ் அ நேஷன்ஸ் வெல்த் இஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட். எப்படி ஒரு நேஷனுக்கு வெல்த் செல்வம் க்ரியேட் ஆகுது அண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், த இண்டிவிஜுவல் இன் த சொசைட்டி வாண்ட்ஸ் டு ப்ரொமோட் இஸ் ஓன் கெயின். ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல், ஒவ்வொருத்தரும் இந்த சொசைட்டியில் நம்ம என்ன நினைக்கும், நம்ம வாண்ட்ஸ் எதுவோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அது நெக்ஸ்ட், இஸ் கைடட் அண்ட் லெட் பை அன் இன்விசிபிள் ஹேண்ட். நம்ம எந்த பொருள் வாங்குகிறோமோ அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும், அதுக்கு மேக்கிங் ஆகட்டும், எதுனாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் விச் வி ஈட், நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு கூட ஒரு ஃபார்மர், நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஃபார்மரால் தயாரித்து வருது. அதுதான் என்னது, இன்விசிபிள் ஹேண்ட். இஸ் கைடட் அண்ட் லெட் பை அன் இன்விசிபிள் ஹேண்ட். எவ்ரி மேன் இஸ் மோட்டிவேட்டட் பை இஸ் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஈச் அண்ட் எவ்ரி மேன் அவங்க எதனால் மோட்டிவேட் ஆகிறாங்க, அவங்க செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல தான். ஃபேவர்ஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் டு இன்க்ரீஸ் த குவாண்டம் ஆஃப் அவுட்புட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கேலண்டர் நம்ம வாங்குகிறோம். அந்த கேலண்டரில் அதுக்கு அட்டையே ஒருத்தங்க தயாரிக்கிறாங்க, அதுக்கு ஃபோட்டோஸ் ஒருத்தங்க பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க, பின்னாடி இருக்கிறத அந்த டேட்ஸ் அதெல்லாம் ஒருத்தங்க பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க, வேறு டேட்ஸ் நம்ம கிழிக்கிறோம், அந்த பேஜை ஒருத்தங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்படி இந்த லேபர் அதுக்குன்னு டிவைட் ஆகிருக்காங்க. அது சேர்ந்து தான் நமக்கு கேலண்டராக கிடைக்கி. டு இன்க்ரீஸ் த குவாண்டம் ஆஃப் அவுட்புட் அப்படின்னு, இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட்புட் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு குவான்டிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எல்லா வேலையுமே டிவைட் பண்ணணும். அதான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் டு இன்க்ரீஸ் த அவுட்புட். நெக்ஸ்ட், சிவியர் காம்படிஷன் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் சொசைட்டி ஹெல்ப்ஸ் இன் பெட்டரிங் த ப்ராடக்ட். காம்படிஷன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபேக்ட்ரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெப்சி கோலாக்கு ஃபேண்டா கூட காம்படிஷன். இப்படி காம்படிஷன் இருந்தால் தான் சொசைட்டியில் பெட்டர்மெண்ட் வரும். இந்த ப்ராடக்ட்லேயும் குவாலிட்டிஸ் வரும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காம்படிஷன் நான் இருந்தால் தான். ஸோ த சிவியர் காம்படிஷன் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் சொசைட்டி ஹெல்ப்ஸ் இன் பெட்டரிங் த ப்ராடக்ட். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். இந்த காட்டன் ஃபார்மர் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க. அதே காட்டனை வீவர், அதாவது நெசவாளர், அதை த்ரெட்டாக மேக் பண்ணுறாங்க. அதே த்ரெட்டை கம்பெனிஸில் பாலிஷ் பண்ணுறாங்க. அந்த பாலிஷ் த்ரெட்டை டெய்லர்ஸ் நமக்கு ட்ரெஸ்ஸாக தைச்சி தராங்க. இதில் எத்தனை டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்னு நீங்களே பார்த்துருக்கலாம். ஒரு கிளாத் நம்ம வியர் பண்ணுறத இவ்வளோ டிவிஷன் ஆஃப் லேபரை வச்சு தயாரிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், supply force is very active and a commodity is made available to the consumers at the lowest price. நான் சொன்ன மாதிரி காம்படிஷன் அதிகமாச்சுன்னா சப்ளை அதிகமாகும். ஸோ சப்ளை ஃபோர்ஸ் எப்போ வெரி ஆக்டிவில் இருக்கோ, கமாடிட்டிஸ் அவைலபிள் டு த கன்சியூமர்ஸ் அட் த லோவஸ்ட் ப்ரைஸ். சப்ளை எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ ப்ரைஸ் அந்த ப்ராடக்ட்க்கு குறைஞ்சிரும். கிரிட்டிசிசம், சில எக்கனாமிஸ்ட் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆடம் ஸ்மித்க்கு டெஃபினேஷனை. அதை நம்ம பார்ப்போம். அக்கார்டிங் டு ஸ்மித், எக்கனாமிக்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வெல்த் ஸ்பெண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்.
வெல்த் ஸ்பெண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா வெல்த் செல்வத்தை நம்ம செலவழிக்கிறோம் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி தான் ஆடம் ஸ்மித் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் undue emphasis is given to material wealth. ஆடம் ஸ்மித் வந்து மெட்டீரியல் வெல்த்தை பற்றி மட்டுமே பேசியிருக்காங்க. Wealth is treated to be an end in itself. This view leads to human welfare as an essential part of economics. லைஃப்பில் மெட்டீரியல் மட்டுமே முக்கியம் கிடையாது, ஹியூமன் வெல்ஃபேரும் முக்கியம். அதை வந்து ஆடம் ஸ்மித் மென்ஷன் பண்ணலை. Smith gives its definition when religious and spiritual values are held high. அவங்க இருந்த காலம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் வேல்யூஸ் ரொம்ப ஹை ஆச்சு. ஆனால் இந்த டெஃபினேஷன் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இல்லை. ரஸ்கின் அண்ட் கார்லில் regards economics as dismissal science as it teaches selfishness which is against ethics. எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஒருத்தருடைய ப்ராஃபிட் பற்றி மட்டுமே பேசுது, இண்டிவிஜுவலுக்கு ப்ராஃபிட்டை பற்றி மட்டுமே பேசுது. அதனால் இது டிஸ்மிசல் சயின்ஸுன்ட்டு ரஸ்கின் அண்ட் கார்லில் சொல்லியிருக்காங்க. செல்ஃபிஷ்னஸ், எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலுக்கு செல்ஃபிஷ்னஸை கற்றுத்தரதா சொல்லியிருக்காங்க. அது அகெயின்ஸ்ட் எத்திக்ஸ் வந்து செல்ஃபிஷ்னஸை சொல்லி தராது. அதனால் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து டிஸ்மிசல் சயின்ஸுங்கிறத டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. Thank you. We'll meet in the next video.